This song is called Let It Shine. You guys, we're gonna start by clapping our hands. You ready? Here we go. All right, now this song is all about how we can shine our light for Jesus. You guys, Jesus loves you so much, and we can show the world how much we love him when we shine our light. Let's sing. You are our Savior, who rescued us from the darkness that was our sin. Our light is from you. Sing it out. Our light is from you. Together we won't hide when we're living as your kids of light. Sing, your light is ever brighter. Your light is ever brighter. Jesus, shine through us so we can forever shine on everyone around us. Sing, shine your light. Put your hand up. Shine your light, light, light. Make it bright, bright, bright for all the world to see. You are the light in me. Don't let it hide, hide, hide. Let it shine, shine, shine for all the world to see. You are the light in me. Good job, you guys. Sing out, you are our Savior. You are our Savior, who rescued us from the darkness that was our sin. Our light is from you. Our light is from you. Together we won't hide when we're living as your kids of light. Your light is ever brighter. Sing it out. Your light is ever brighter. Jesus, shine through us so we can forever shine on everyone around us. Sing out, shine your light. Here we go. Shine your light, light, light. Make it bright, bright, bright for all the world to see. You are the light in me. Don't let it hide, hide, hide. Let it shine, shine, shine for all the world to see. You are the light in me. Gonna stand out like a city on a hill, where all can see that Jesus, you are the light in me. All right, we're going to sing that out again. Let me hear ya. Let's go. Gonna stand out like a city on a hill, where all can see that Jesus, you are the light in me. All right, sing out, shine your light really loud. Light, light, light. Make it bright, bright, bright for all the world to see. You are the light in me. Don't let it hide, hide, hide. Let it shine, shine, shine for all the world to see. You are the light in me. All right, you guys, let's go ahead and dance together. Let me see you moving around. And you can clap your hands. Good job. All right, we're going to sing. Got to stand out like a city on a hill. I want to hear you sing it out. I'm gonna stand out like a city on a hill, where I can see that Jesus, you are the light in me. All right, you guys, awesome job singing that song. 예수님 십자가 못 박힌 손과 발 나 사랑합니다. 거룩한
아버지, 학교 다음 주에 학교 가서 그만해요. 코로나 빨리 없어주세요. 교회 가주세요. 아멘. 우리는 하나님의 백성을 이집트의 노예 생활에서 구하셔서 약속의 땅으로 이끄실 것이라는 것을 배웠죠. 하나님은 모세를 부르시고 모세를 통해 하나님의 백성을 노예 생활에서 구하셨어요. 우리 친구들은 하나님이 이집트에 재앙을 내리실 때 무엇을 보여주셨는지 기억하고 있나요? 하나님은 하나님만 유일한 진짜 신이시라는 것을 이집트 사람들에게 보여주셨어요. 이스라엘 백성이 이집트를 떠난 후 앞에는 홍해가 펼쳐져 있고 뒤에는 이집트의 군대가 쫓아오고 있었어요. 전능하신 하나님은 홍해를 갈라 이스라엘 백성이 마른 땅을 건너게 하셨어요. 그 후에 이스라엘 백성은 광야를 지나게 되었죠. 하나님은 그들을 신실하게 인도하셨어요. 하나님은 하늘에서 음식을 내려주시고 반석에서 물이 나오게 하심으로 이스라엘 백성의 필요를 모두 채워주셨어요. 그러나 이스라엘 백성은 하나님을 사랑하고 섬기기보다 금송아지를 만들어 헛되이 섬기는 죄를 저질렀어요. 하나님은 금송아지를 섬긴 이스라엘 백성들을 벌하셨고 다시 한번 이스라엘 백성들과 약속도 하셨죠. 하나님은 이스라엘의 하나님으로, 이스라엘은 하나님의 백성으로 살기로 약속한 것이죠. 그리고 시내산에서 모세에게 10계명을 주셨는데 이 규칙들은 하나님의 백성으로 사는데 꼭 필요한 일이었어요. 이스라엘 백성은 이집트를 떠난 지 3개월 후에 시내산에 도착했어요. 그들은 산 앞에 장막을 쳤어요. 하나님은 이스라엘을 특별한 백성으로 만들려는 계획을 갖고 계셨죠. 그래서 이스라엘 백성과 언약을 맺길 원하셨어요. 모세는 시내산으로 올라갔어요. 하나님이 모세를 불러 말씀하시길, 너는 이스라엘 자손에게 이렇게 말하여라. 너희는 내가 어떻게 이집트 사람들에게 행하고 너희를 내게로 데려왔는지 보았다. 그러므로 이제 너희가 내게 완전히 순종하고 내 언약을 지키면 너희는 내 백성이 될 것이다. 모세가 사람들에게 돌아가 하나님의 말씀을 전하자 모두 동의했어요. 그들은 다 함께 응답했어요. 여호와께서 말씀하신 대로 다 행하겠습니다. 모세는 하나님께 백성의 말을 전해드렸어요. 그러자 하나님은 모세에게 내가 빽빽한 구름 가운데서 내게 내려갈 것이다. 이 백성이 내가 너와 말하는 것을 듣고 너를 영원히 믿게 하려는 것이다. 모세는 이스라엘 백성에게 하나님의 말씀을 전했어요. 이스라엘 백성이 하나님의 강림을 기다리며 준비하게 했죠. 하나님은 백성들 주위에 경계선을 만들어 아무도 산에 가까이 오지 못하게 하셨어요. 셋째 날 아침에 천둥 번개가 치고 빽빽한 구름이 산 위를 덮은 가운데 우렁찬 나팔 소리가 울려 퍼졌어요. 장막에 있던 모든 백성이 다 떨었죠. 모세는 하나님을 만나기 위해 백성을 진 밖으로 이끌었고 그들은 산기슭에 서 있었어요. 시내산은 온통 연기로 뒤덮였고 하나님이 불 가운데서 그곳에 임하셨어요. 산 전체가 크게 흔들렸으며 커다란 나팔 소리가 들렸어요. 하나님은 백성이 산에 올라오지 못하도록 경고하셨어요. 나는 이집트 땅에서 노예 생활하던 너를 인도해낸 너의 하나님 여호와다 라고 말씀하시면서 모세에게 10계명을 주셨어요. 제1계명부터 4계명까지 처음 4계명은 하나님과 바른 관계를 맺는 방법에 대해 알려주셨어요. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 섬기지 말라. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 하나님은 시내산에서 모세에게 말씀을 다 하신 뒤
하나님이 친히 손가락으로 새기신 십계명이 적힌 돌판을 모세에게 주셨어요. 하나님은 거룩하시고 죄에서 구별된 분이세요. 하나님의 법은 우리에게 완전한 의로움을 요구하신다는 것을 보여주어요. 죄는 우리를 하나님으로부터 갈라놓았지만 완전하게 의로우신 예수님은 우리의 죄를 없애주시고 우리를 다시 하나님께로 인도하셔서 예수님을 믿는 모든 사람을 하나님의 가족이 되게 하세요. 지난주에 우리는 하나님이 자비롭고 은혜롭고 또 노하기를 더디 하신다는 것을 배웠어요. 우리 친구들 기억나나요? 하나님은 거룩하신 분이에요. 하나님은 항상 옳은 일을 행하시고 죄로부터 완전히 구별된 분이세요. 하나님의 임재가 시내산의 연기, 불, 그리고 빽빽한 구름 가운데서 나타났을 때 하나님은 모세에게 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 들을 준비를 하게 하라고 말씀하셨어요. 그러나 사람들은 하나님의 임재를 보고 너무나 두려워서 몸을 떨었죠. 모세는 시내산으로 올라가서 하나님의 계명을 받았어요. 처음 네 계명은 제1계명부터 제4계명까지를 말하는데 이 계명 안에는 하나님이 얼마나 거룩하신 분이신지를 우리에게 잘 보여주고 있어요. 하나님은 우리에게 이런 규칙을 주셔서 하나님은 거룩하시고 또한 우리는 죄인이라는 것을 알게 하셨죠. 하나님의 법은 우리에게 하나님이 요구하시는 것이 무엇인지를 분명하게 보여준답니다. 그것은 무엇이냐면 바로 하나님의 완전하신 의로움이에요. 죄는 우리를 하나님으로부터 갈라놓았죠. 하지만 의로우신 예수님은 우리의 죄를 없애주시고 우리를 다시 하나님께로 인도하셔서 예수님을 믿는 모든 사람을 하나님의 가족이 되게 하셨어요. 나이절과 미아가 점심을 먹고 있어요. 나이절은 오늘 점심이 별로인가 봐요. 나이절은 햄 샌드위치를 좋아하는데 글쎄 엄마가 야채 샌드위치랑 야채 만두까지 싸주신 거예요. 그때 미아가 좋은 생각을 해냈어요. 섞어봐. 그래야겠다. 음식을 섞으면 맛있는 맛이 맛없는 맛을 없애버리겠죠? 와, 진짜 기대되네요. 생각처럼 잘 되지 않았나 봐요. 맛 없는 음식을 맛 있는 음식과 섞어 먹었더니 어떻게 됐나요? 맛없는 음식이 맛있는 음식마저 못 먹게 만들어 버렸어요. 우리가 좋은 행동을 아주 많이 한다고 해서 우리의 죄를 사라지게 할 수 있을까요? 성경은 우리가 아무리 노력해도 우리의 죄를 사라지게 할 수 없다고 말하고 있어요. 우리는 우리의 죄에 대해서 할 수 있는 일이 아무것도 없어요. 하지만 감사하게도 예수님은 우리의 죄를 사라지게 하실 수 있답니다. 이번 한 주 우리의 모든 죄를 없이 하신 예수님께 감사의 편지를 써보는 것은 어떨까요? 나를 구원하신 예수님께 나의 사랑을 표현하는 한 주가 되기를 바라요. 함께 기도해요. 하나님, 하나님의 영광을 위해서 그리고 우리를 사랑하셔서 십계명을 주심에 감사합니다. 하나님은 거룩하시고 우리는 죄인이며 그래서 우리는 하나님께 가까이 갈 수 없는 존재지만 우리에게 예수님을 보내주셔서 죄에서 구원해 주시니 감사합니다. 하나님의 사랑과 구원에 기뻐하고 감사하는 우리 모두가 되도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
다음 주 우리가 배울 성경 이야기는 십계명, 이웃을 사랑하라입니다. 가족과 함께 출애굽기 20장 12절부터 17절까지의 말씀을 미리 읽어봅시다. 다음 주 5월 30일 기도는 이은호 어린이입니다. 예배 후 활동 자료를 다운받아 완성해보세요. 만들기, 그리기, 색칠놀이 등 다양한 활동들이 있답니다. 사진을 찍어 보내주면 광고 시간에 소개하도록 할게요. 그리고 다음 주는 성경 퀴즈가 있는 주일이죠. 성경 퀴즈 예상 문제를 보고 열심히 공부하세요. 이번 주 말씀 묵상 가이드 영상 제목은 5월 23일 어린이 큐티인 말씀을 따라야 평안해요예요. 온라인 말씀 묵상 잊지 마세요. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하시오며 뜻이 하늘에서 임한 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 안녕하세요. 우리 캘거리 우리 교회 친구들, 한 주간도 잘 지냈나요? 오늘도 변함없이 큐티 말씀을 통해 하나님이 우리에게 어떤 말씀을 해주시는지 함께 묵상해 보아요. 우리 먼저 함께 기도하고 시작할게요. 두 손 모아 기도. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 말씀을 통해 하나님 아버지의 음성을 듣길 원합니다. 우리가 진정한 행복과 평안을 어떻게 이 땅에서 누릴 수 있는지 말씀해 주세요. 우리 아이들의 마음을 열게 해주시고 성령님의 도우심으로 말씀을 깨닫고 나눔을 잘 할 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아달랴가 칼에 맞아 죽은 이후로 예루살렘에 다시 평화가 찾아왔습니다. 요아스가 왕이 되었을 때의 나이는 7세였습니다. 요아스는 예루살렘에서 40년 동안 다스렸습니다. 그의 어머니의 이름은 시비야입니다. 시비야는 브엘세바 사람입니다. 요아스는 제사장 여호야다가 살아있는 동안 여호와께서 보시기에 옳은 일을 했습니다. 아멘. 남유다 왕 아하시아의 어머니인 아달랴는 자신의 아들이 죽자 자신이 왕이 되기 위해 아들의 집안 사람들을 모두 다 죽이기 시작했어요. 아하시아의 아들 요아스는 여호사부앗의 도움으로 침대 밑에 몸을 숨겨 목숨을 구하게 되었고 6년 동안이나 성전에 숨어 지냈어요. 아달랴는 남유다 백성이 하나님이 아닌 바알 우상을 섬기게 한 악한 사람이었어요. 그런 아달랴가 죽자 예루살렘에는 우상을 무너뜨리고 다시 성전을 짓고 이렇게 예배를 회복하고 다시금 하나님께로 돌아오려는 노력을 하기 시작했고 그러자 그 땅에 다시 평화가 찾아왔다고 해요. 친구들이 생각하는 진정한 평화, 진짜 평화는 무엇인가요? 엄마 몰래 게임할 때 평안함을 느끼나요? 아니면 평소 갖고 싶었던 장난감이나 게임기를 갖게 되었을 때 그 기쁨이 얼마나 오래가나요? 나의 우상과 욕심을 버리고 하나님의 말씀과 예배를 회복할 때 하나님 안에서의 진정한 평안함이 찾아온다고 오늘 말씀해 주셨어요. 아달랴처럼 나의 우상과 욕심 때문에 혹시 우리 가족과 친구들을 힘들게 한 적이 있나요? 그런 나의 우상과 욕심을 버려서 나와 내 친구들, 가족들 모두가 평안해졌던 때가 있었다면 우리 함께 나눠보아요.
요아스는 하나님의 인도하심과 보호하심으로 목숨을 건졌고 또 그를 통해 결국 다윗 후손의 왕위가 이어지게 되었어요. 6년 동안이나 성전에서 숨어 지내면서 제사장 여호야다를 통해 요아스는 얼마나 많이 하나님의 말씀을 듣고 배우고 또 묵상했을까요? 비록 숨어 지내는 숨막히는 시간이었지만 온전히 하나님을 경험하고 배우고 또 하나님을 만나는 그런 귀한 시간이었을 것 같다는 생각이 들어요. 그런데 그런 요아스도 결국 자신을 성전 안에서 돌보고 말씀을 늘 가르쳐줬던 그런 제사장 여호야다가 죽자 하나님께 예배를 더 이상 드리지 않았고 이전의 악한 왕들처럼 우상을 섬기기 시작했어요. 성경을 아주 많이 읽고 하나님을 열심히 오랫동안 믿으며 하나님이 좋아하시는 행동만을 하다가도 우리는 요아스처럼 점점 내 마음과 몸이 편한 대로 행동하며 하나님을 잊어버리는 때도 있어요. 선생님도 하나님 말씀 있는 것을 좋아해요. 그런데 선생님은 텃밭을 가꾸고 채소를 키우는 것도 너무 좋아해요. 겨울에는 이 텃밭일을 할 수 없으니까 열심히 말씀을 잘 집중할 수 있었어요. 그런데 봄이 되면서 텃밭에 씨도 뿌려야 되고 또 거름도 섞어주고 물도 뿌려줘야 되고 하니까 아주 많은 시간들을 뒷마당에 나가 시간을 보내고 있어요. 그러다 보니 점점 성경 읽고 또 큐티 묵상하는 시간들이 예전처럼 길지 않고 또 형식적으로 대충 읽는 날도 많아졌어요. 선생님도 나중에 요아스처럼 우상에 빠지지 않고 다시 예배와 말씀 그리고 기도를 회복할 수 있도록 더 많이 노력할게요. 우리 친구들은 하나님 말씀보다 또 큐티보다 더 좋아하는 일이 무엇이 있나요? 내 생각과 욕심대로 내 마음과 몸이 편한 대로 행동하고 있는 일은 무엇이 있나요? 우리 함께 나누며 회개하고 돌이켜보아요. 하나님 말씀과 기도보다 더 좋아하는 일들이 혹시 있나요? 그렇다면 우리의 우상이 아닌지 한 번쯤 우리가 깊이 생각해 봤으면 좋겠어요. 선생님도 이번에 우리 친구들과 함께 이 말씀을 나누면서 내가 너무나 좋아하는 물건들이나 행동들이 나의 우상이 되지 않고 어떻게 하면 이 모든 일들이 하나님이 기뻐하시는 일들이 될까 하고 생각해 보게 되었어요. 우선 선생님과 함께 매일 아침 기도와 말씀으로 하루를 시작해 보기로 결단하는 건 어때요? 물론 잘 안 되는 날도 있을 수 있어요. 하지만 우리 모두 함께 일주일에 한 번, 단 한 번이라도 우리 함께 실천해 보아요. 선생님도 꼭 실천하도록 노력해 볼게요. 하나님 아버지, 나의 욕심이 얼마나 주변 사람들을 힘들게 할 수 있는지 아달랴를 통해서 배웠습니다. 내 욕심을 버리고 하나님이 기뻐하시는 일, 하나님이 좋아하시는 일을 생각하며 오늘도 행동할 수 있게 도와주세요. 진정한 평안은 오로지 하나님 말씀을 따를 때 가능함을 배웠습니다. 날마다 말씀을 보고 따르며 혹시 내가 좋아하는 일들이 우상인지 아닌지 잘 분별할 수 있는 지혜를 주시길 기도합니다. 매일 아침 우리 모두가 하나님 말씀을 통해
영적으로 깨어있게 해주시고 우리 아이들의 기도를 기뻐 받아주시옵소서. 귀하신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 친구들, 이번 한 주도 하나님 안에서 하나님 말씀으로 또 진짜 평안과 행복을 찾는 한 주가 되길 바래요. 요아스처럼 우상에 빠지지 않고 오로지 하나님 말씀 안에서 승리하는 한 주 되기를 선생님이 함께 기도할게요. 건강하게 잘 지내고 다음 주에 또 다른 선생님들과 함께 큐티로 만나요. 그럼 친구들 안녕.